ஹாய், என்னோட டாக்டர் ஷிவானி மேதஸ்ரீ. பாலியா சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் கீழ்கட்டளையில் செகண்டரி பப்ளிக் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணினா இந்த ஸ்கூல் வந்து NIOS போர்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. என்னோட டாக்டர் வந்து இன்னைக்கு அந்த NIOS போர்டில் 90% மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறா பப்ளிக் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி. அவள் வந்து எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறா. அதுக்கான ரீசன் வந்து இந்த போர்டில் படித்ததுனால தான். இந்த ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது, எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் என்னோட டாட்டர் இன்னைக்கு 90% மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறா. ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவள் நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறா. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கேரக்டர் எப்படி பில்டப் ஆகுது அப்படின்றதுலேயும் ரொம்ப கவனம் செலுத்துகிறாங்க. அதனால குழந்தைங்க வளரும் போதே வந்து எஜுகேஷன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் அவங்களோட கேரக்டர் இது எல்லாத்துலேயும் அவங்க கவனம் செலுத்தி அவங்கள டெவலப் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஸ்கூல் அண்ட் த டீச்சர்ஸ். Namaste, I'm Sudarshan's parent. Sudarshan passed out 10th standard from Balia Senior Secondary School.
This is central government recognized school from the NIOS board. I'm proud to say that this school helps in the overall development of the child for the co-curricular activities as well. For instance, whenever we wanted leaves for chess competition and piano, they sanctioned the leaves and also ensured that the student is able to cope up with the studies. So this enabled him to focus on the other activities as well as academics, and I'm proud to announce that he got 474 out of 500 in 10th standard, which is 94.8%, and scored above 90 in all the 5 subjects. I owe all the credit and for this achievement to the school staff, especially Mr. Anantha Krishnan, the principal, and very grateful to all the teaching staff in the Balya Senior Secondary School. Thanking you.
Welcome to all of you. We are going to start the program annual day of the school in a few moments. So our chief guest is on the way. He has asked start the program so that the program will be as scheduled today. Thank you. He'll join us shortly. So welcome you all. I welcome you all for the 19th anniversary celebrations of Balya Senior Secondary School. We all have gathered here today for this celebration, which is held to celebrate the talent and skills of our students and appreciate them. We begin our program with a prayer. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. The first item of today's program is invocation. Any occasion is started with a prayer. We now begin our program with an invocation. Lord Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha is a chant that invokes Lord Ganesha's blessings for wealth, prosperity, and overall success in our endeavors. It's believed that regular chanting can bring about massive richness and abundance in our lives. Let's all watch this wonderful invocation dance. Maha Ganapatim Manasa Smarami. महागणपतिं मनसा स्मरामि. महागणपतिं मनसा स्मरामि. वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम्.
देवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा That was a wonderful performance by our students. The participants of the invocation dance are Mridula, Dakshanya, Sri Harshita, Hanvita and Tanshika. Our next item of the program is the ramp walk, the fashion fiesta. The ramp walk or catwalk originates from the stage platform used by models to demonstrate clothing and accessories during a fashion show. It also helps the models to grab the attention of the audience. Get ready for an explosion of cuteness, confidence and creativity as our young models strut their stuff down the runway. They will be showcasing the latest trends in kids' clothing and they express their unique personalities. So sit back, relax and enjoy the ramp walk. Style is a way to say who you are without having to speak. I am a slow walker, but I will never walk back. Latest models in the fashion technology. Give a girl right shoes and she can conquer the world. Style is a way to say who you are without having to speak. Fashion is what you buy, not what you think. Some people walk in the rain, others just get wet. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Latest trend in modern India. Latest trend in modern world. Dance, 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 dance. Clap, 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 clap. Come on, foot tapping dance. Dance, 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 dance. Let's all cheer up. Clap, 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 clap. Come on, dance, 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 dance. Wonderful tiny dots. Give them a clap. Clap, 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 clap. Dance, 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 dance. Let's break the floor, break the floor, break the floor. Dance, 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 dance. Come on, dance, 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 dance. Break the floor, 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 floor. Come on, dance, dance, clap, 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 clap. Come on, dance, 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 dance. Come on, dance, 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 dance. Clap, 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 clap. Come on, come on. Dance, 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 dance.
That was an awesome performance by the Tiny Tots. Give them thunderous applause and encourage them. Thank you, children. The Fashion Fiesta participants are Abu Huraira, Mohita S, Vishnu Prasad, Sri Bala, Sanjit, Merlin Sara, Arjun, Neha, Nivin, Yashika, Prithvik Iniyal, Nandika Niranjan, Tamilinian Nityashree, Shiva Siddheshwar, Ilaveni, Karanjit, Kavi Alini, Vishwa, Pratik and Nitin Krishna. We are now going to watch the Tamil dance and drama. Tamil is the highlight of today's annual day program. According to Hindu mythology, Lord Muruga, also known as Kartikeya, Skanda or Subramanya, is the son of Lord Shiva and goddess Parvati, depicted with 6 faces and a peacock as his mount. Lord Muruga is a warrior god worshipped for overcoming adversity. His divine lance or veil is a symbol of piercing through ignorance and obstacles. யாமிருக்க பயமேன் என்பது முருகரின் அருள் வாக்கு. எளியோரை காக்கும் இறைவனாக முருகன் அறியப்படுகிறார். தமிழ் கடவுளான முருகப்பெருமான் அறுபடை வீடுகளில் இருந்து கொண்டு அருள் பாலிக்கிறார். அவை முறையே திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி மற்றும் பழமுதிர்ச்சோலை ஆகியவையாகும். இத்திருத்தலங்களுள் பழனி, சுவாமிமலை, திருச்செந்தூர் மற்றும் பழமுதிர்ச்சோலை ஆகிய திருத்தலங்களின் பெருமையை இன்று இந்த நாடகத்தின் வாயிலாக கண்டு களிப்போம். முருகப்பெருமானின் திருத்தலங்களை நாம் தரிசிக்கும் முன்னர் அவரின் பிறப்பையும் அவர் வளர்ந்த விதத்தையும் காணலாம். வாருங்கள். காட்சி 1. முருகன் பிறப்பு. கைலாய மலையில் சிவன், பார்வதி, தேவகணங்கள் புடைசூழ அமர்ந்துள்ளனர். சிவபெருமானின் பெருமைகளை பாடலாக பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது தேவர்களும் இந்திரனும் சிவபெருமானிடம் முறையிட வருகின்றனர். அந்த காட்சியை நாம் தற்போது இப்பொழுது பார்க்கலாமா? ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. உலகத்தை ஆளும் பரம்பொருளே, உம்மை வணங்குகிறோம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, பொன்னப்பன் அல்லவா, பொன்னம்பலத்தவா, பொன்னப்பன் அல்லவா, பொன்னம்பலத்தவா. என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, பொன்னப்பன் அல்லவா, பொன்னம்பலத்தவா, பொன்னப்பன் அல்லவா, பொன்னம்பலத்தவா. சொப்பனமோ எந்தன் அப்பன் திருவருள், சொப்பனமோ எந்தன் அப்பன் திருவருள், கற்பிதமோ என்ன அற்புதமிதுவே, கற்பிதமோ எந்தன் அற்புதமிதுவே. ஆடிய பாதனே அம்பலவாணனே, ஆடிய பாதனே அம்பலவாணனே, நின்னான கருணையில் ஏழை அறிவேனோ, நின்னான கருணையில் ஏழை அறிவேனோ. என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, என்னப்பன் அல்லவா,
சர்வேஸ்வரா சர்வேஸ்வரா, சூரபத்மனின் அட்டூழியங்களை எங்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. நீங்கள் தான் அவனுடைய கொடுமைகளில் இருந்து எங்களை காக்க வேண்டும். மகாபிரபு சர்வேஸ்வரா, எங்களை காப்பாற்றுங்கள், எங்களை காப்பாற்றுங்கள். சுவாமி, வேதனைப்படும் அமரர்களின் துயரத்தை தயவு செய்து தீர்த்து வையுங்கள். அவர்களுக்கு இன்ப வாழ்வு கொடுங்கள் சுவாமி. இனி சூரனை பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். இதற்கொரு வழி செய்கிறேன். என்னிடம் வரங்களை பெற்ற அந்த சூரபத்மன் என் பக்தர்களையே கொடுமைப்படுத்துகிறான். அவனை அழித்து விடுகிறேன். இதோ ஈசானம், தத்புருஷம், வாமதேவம், அகோரம், சத்யாஜாத்தம், திருவதனம் என்ற என் 6 சக்திகளையும் கொண்டு 6 குமாரர்களை உருவாக்குகிறேன். கார்த்திகை பெண்கள் அக்குமாரர்களை வளர்க்கட்டும். அப்படியே ஆகட்டும் சுவாமி. இவ்வாறாக சிவபெருமானின் சக்தியிலிருந்து உருவாகியவர்தான் தமிழ் கடவுள் முருகன். அவர் பின்பு முத்தமிழுக்கும் தலைவனாகி 3 உலகிற்கும் இறைவனாகி 3 சக்திகளுக்கும் உரியவனாகி திக்கட்டும் புகழ் பரவி வியாபித்திருந்தார். காட்சி 2. கார்த்திகை பெண்கள். சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண் மூலமாக 6 தாமரை மலர்களில் குழந்தைகள் அவதரிக்கின்றன. கார்த்திகை பெண்கள் அக்குழந்தைகளை வளர்க்கின்றனர். தாமரை மலர்களில் தோன்றிய 6 குழந்தைகளையும் சீரும் சிறப்புமாக வளர்க்க உருவாக்கப்பட்ட தெய்வ பெண்கள்தான் இந்த கார்த்திகை பெண்கள். இவ்வாறு அவர்கள் வளர்ந்து வரும் வேளையில் அந்த 6 குழந்தைகளையும் பார்வதி தேவி தனது சக்தியால் ஒன்றிணைத்து ஒரு குழந்தையாக மாற்றுகிறாள். அந்த காட்சியினை நாம் இப்பொழுது கண்டு களிக்கலாமா? வாருங்கள், அந்த அழகு குழந்தைகளின் அழகை காணலாம். வாருங்கள். அதோ பாருங்கள், தாமரையில் குழந்தைகள் இருக்கின்றன. ஆறுமுகமான பொருள்தான் மகிழ வந்தான். அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். கார்த்திகை பெண்களே, கார்த்திகை பெண்களே, சிவனின் 6 சக்திகளான ஈசானம், தத்புருஷம், வாமதேவம், அகோரம், சத்யாஜாத்தம், திருவதனம் ஆக வந்த குழந்தைகளை என்னிடம் கொண்டு வந்து தாருங்கள். அப்படியே
குழந்தைகளை நான் ஒன்றாக்கி ஒரு குழந்தையாக உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். காலம் வரும் வரை நீங்களே வளர்த்து வாருங்கள். முருகா, குமாரா, சண்முகா, வேலா, சரவணா, கந்தா. முருகா, உன்னை சீரும் சிறப்புடன் வளர்க்க வேண்டும் என்று அம்மையப்பன் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார். ஆகையால் வா முருகா. நீங்கள் எல்லாம் யார்? கார்த்திகை பெண்கள் என்று எங்களை கூறுவார்கள். உன்னை வளர்க்கும் பொறுப்பை இறைவன் எங்களிடம் ஒப்படைத்து உள்ளார். நான் ஒருவனாக இருக்கிறேன், நீங்கள் 6 பேர் இருக்கிறீர்கள். நான் யாரிடம் வளர்வது? உனக்கு யாரிடம் விருப்பமோ அவர்களிடமே சொல். நாங்கள் அனைவரும் உன்னோடு தான் இருப்போம். உன்னை கண்ணும் கருத்தமாக பார்த்துக் கொள்வோம். ஆறுமுகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான், அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். ஆறுமுகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான், அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். ஆறுமுகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான், அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். ஆறுமுகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான், அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். ஆறுமுகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான், அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். ஆறுமுகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான், அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான். இவ்வாறாக 6 குழந்தைகளையும் பார்வதி தேவி தனது சக்தியால் ஒன்றிணைத்தார்கள். இந்த கார்த்திகை பெண்கள்தான் வானில் 6 துருவ நட்சத்திரமாக சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கின்றனர். இதன் காரணமாகத்தான் முருகனுக்கு கார்த்திகேயன் எனும் பெயர் வந்தது என்பது புராணம். கந்தனின் காவியத்தில் கார்த்திகை பெண்கள் நிலைத்த இடம் பெற்றுள்ளனர். கந்தனுக்கு விழா எடுக்கும் முன்னர் இந்த கார்த்திகை பெண்களையும் வணங்குபவர்களுக்கு நல்லருள் கிடைக்கும். இப்பொழுது நாம் 6 படை வீடுகளில் முதலாவதாக காணப்போவது பழனிமலை ஆகும். பழனி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு முருகன் தண்டாயுதபாணி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இக்கோவில் அமைந்துள்ள மலை சிவகிரி மலை ஆகும். சிவன் பார்வதி இருவரும் விநாயகர் மற்றும் முருகனுடன் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனர். நாரதர் நுழைந்தாலே அங்கு கலகம் வரும் அல்லவா? வாருங்கள், இப்பொழுது என்ன கலகத்தை கொண்டு வரப்போகிறார் என்பதை காணலாம். ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. உலகத்தை ஆளும் பரம்பொருளே, உம்மை வணங்குகிறோம். எந்நாட்டுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. நாராயண 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 மகாபிரபு சர்வேஸ்வரா, உங்களுக்காக இந்த ஞான பழத்தை பரிசாக கொண்டு வந்துள்ளேன்.
வாருங்கள் நாரதரே, இன்று உங்களுடைய வேலை கைலாயத்தில் ஆரம்பமா? நன்று. சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை, இது ஆன்றோர் வாக்கு. தவிர அப்பனம்மை என்றார் சொல்கிறார்கள், அம்மையப்பன் என்று தானே சொல்கிறார்கள். ஆதலால் இதனை சக்தியே உண்ணட்டும். இந்தா தேவி, இதை நீயே உட்கொள். சுவாமி, தாங்கள் நம்மை அம்மையப்பன் என்று கூறிவிட்டீர்கள். ஆதலால் இந்த பழத்தை நம் குழந்தைகளுக்கு கொடுப்போம். தாயே, பழத்தை எனக்கே தாருங்கள், நான் தான் முதல் பிள்ளை. தாயே, செல்ல பிள்ளையான எனக்கே இப்பழமாகவே பழத்தை தாருங்கள். சரி சரி, இருவரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள், பழத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். பார்வதி தேவி, பழத்தை பிரிக்க கூடாது, முழு பழமாக சாப்பிட்டால்தான் பலன் உண்டு. சரிதானே நாரதரே? ஆமாம் ஆமாம் ஐயனே, சரிதான். சுவாமி, இதற்கான தீர்வை தாங்களே கூறுங்கள். அப்படியா? வேலவா, விநாயகா, உங்கள் இருவரில் யார் முதலில் உலகத்தை சுற்றி வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த ஞான பழம். உலகத்தை தானே இந்த நொடியில் சுற்றி வருகிறேன். தந்தையே, உலகம் என்றால் என்ன? அம்மையப்பன் என்றால் என்ன? அம்மையப்பன் தான் உலகம், உலகம்தான் அம்மையப்பன். அப்படியானால் இதோ. தந்தையே, பழத்தை தாருங்கள். தாயே, என்ன இது? எனக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை. அம்மையப்பன் தானே உலகம் என்று கேட்டு எங்களை சுற்றி வந்து பழத்தை பெற்றுக்கொண்டான் விநாயகர். தாயே, அப்படி என்றால் இப்பழத்தை பெறற்கு அருகதை இல்லையா? நான் இங்கிருந்து செல்கிறேன். முருகா, நில், எங்கே போகிறாய்? தாயே, நான் எனக்காக, என் நாடு, என் மக்கள் என்று வாழப் போகிறேன். என்னை பார்க்க வேண்டும் என்றால் எல்லோரும் அங்கு வாருங்கள். ஐயனே, என்ன இது? முருகன் கோபித்து சென்று விட்டான். தாயே, என்ன இது? முருகன் சென்று விட்டான். தேவி, இதுவும் என் திருவிளையாடலில் ஒன்று. இவ்வாறு ஒரு நாடகத்தை நாரதன் மூலம் செய்ய வைத்தேன். ஐயனே, முருகன் இல்லாமல் கைலாயம் வெறுமையாகி இருக்கிறது. நான் அவனை அழைத்து வருகிறேன். ஆமாம் தாயே, குமரன் இல்லாமல் என்னால் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியவில்லை. விரைவாக அழைத்து வாருங்கள். நான் குமரனுடன் வருகிறேன். முருகப்பெருமான் ஞான பழத்தை பெற எனக்கு அருகதை இல்லையா? அது மட்டுமல்லாது சிறுவன் என்ற காரணத்தால் இளைய பிள்ளை எடுப்பார் கைப்பிள்ளை என்று நினைத்து விட்டார்களா என்றெல்லாம் மனம் புழுங்கியபடி மயில் மேல் ஏறி கோபமாக ஒரு குன்றிற்கு செல்கிறார். அவர் எல்லாவற்றையும் வெறுத்ததன் விளைவாக கையில் தண்டு கொண்டு கோவணத்துடன் ஆண்டியின் கோலத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது தமிழ் புலவர் ஔவை பிராட்டியார் அச்சமயம் அந்த வழியாக வருகை தருகிறார். அவர் வெண்பாக்களை பாடியபடியே நடந்து செல்கிறார். அப்பொழுது அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்கலாமா? வாருங்கள். புண்ணிய பாவம் போன நாள் செய்தவை, புண்ணியமாம் பாவம் போன நாள் செய்தவை, மன்னிய பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள் எண்ணுங்கள், மன்னிய பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள் எண்ணுங்கள், இதொழிய வேறில்லை எச்சமயத்தோர் சொல்லும், இதொழிய வேறில்லை எச்சமயத்தோர் சொல்லும்,
தீதொழிய நன்மை செயல் தீதொழிய நன்மை செயல் சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கள் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கள் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் இட்டார் பெரியார் இடாதார் எழி குலத்தார் இட்டார் பெரியார் இடாதார் எழி குலத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளபடி பட்டாங்கில் உள்ளபடி முருகா, அவ்வையே, என்ன விஷயம்? என்ன காரியம் செய்து விட்டாய்? அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று என் வாயால் கூற வைத்த உன்னை மறுபடியும் சந்தித்தால் அம்மையப்பனுடன் தான் நான் சந்திப்பேன். நான் சென்று வருகிறேன். முருகா, குமரா, கோபத்தை தனித்து என்னுடன் நீ வா முருகா. முடியாது தாயே, மன்னித்து விடுங்கள். முருகா, இது உன் அப்பாவின் திருவிளையாடல்களுள் ஒன்று. அப்படியா? பக்தர்களுக்கு தன் திருவிளையாடல் மூலம் இவ்வாறு நீதி போட்டுகிறாரா தாயே? ஆம். இப்போது உன் சினம் தணிந்ததா முருகா? தணிந்தது தாயே. தந்தையே, ஆத்திரத்தில் அறிவுணர்ந்து விட்டேன். தாயே, நீங்களும் என்னை மன்னித்து விடுங்கள். பழத்தின் காரணமாக நீ இந்த மலைக்கு வந்ததால் இம்மலை பழனி என்று அழைக்கப்படும். இது உனக்குரிய திருத்தலங்களுள் ஒன்றாக போற்றப்படும். முருகா, குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடமாக உலகத்தோர் வழிபடட்டும். ஞானப்பழத்தை பெற முடியாததால் சினம் கொண்டு ஆண்டியின் கோலமுற்று தண்டாயுதபாணியாக முருகன் இந்த படை வீட்டில் காட்சி தருகிறார். இங்குள்ள முருகனின் சிலை போகர் என்னும் சித்தரால் உருவாக்கப்பட்டது. நவபாஷாணத்தால் ஆன சிலை என்றும் கூறுவர். இக்கோவில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. நாம் தற்போது காவடி நடனம் காணவிருக்கிறோம். காவடியாட்டம் என்பது முருக வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய ஒரு ஆட்டமாகும். இலங்கையிலும் தமிழ்நாட்டிலும் தமிழர் வாழும் பிற நாடுகளிலும் உள்ள முருகன் கோவில்களில் வழிபாட்டின் ஒரு முறையாக காவடி ஆட்டம் இருக்கிறது. முருகன் கோவிலுக்கு சென்று காவடி எடுப்பதாக பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் வைப்பதுண்டு. பிற்காலத்தில் காவடி ஆட்டம் தொழில்முறை ஆட்டமாகவும் வளர்ச்சி பெற்றது. வாருங்கள், காவடி நடனத்தை கண்டு களிப்போம்.
காவடி நடனத்தை கண்டு ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். The participants are Jainathin, Sarvesh, Gokula Kannan, Gokula Krishnan, Yugan and Anish. அடுத்ததாக நாம் காணவிருக்கும் அறுபடை வீடுகளுள் ஒன்று சுவாமிமலை ஆகும். இது தஞ்சை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள முருகன் சுவாமிநாத சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒரு நாள் கைலாயத்தில் முருகனும் விநாயகரும் பூப்பந்து விளையாடிக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தனர். அப்பொழுது படைக்கும் தொழில் செய்யும் பிரம்மதேவர் சிவபெருமானை காண கைலாயத்திற்கு வருகை தருகிறார். அப்பொழுது அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் கண்டு ரசிக்கலாமா? வாருங்கள். அண்ணா, பூப்பந்து விளையாடலாமா? அப்படியே ஆகட்டும் முருகா. வணக்கம் பிரம்மதேவரே. அண்ணா, பார்த்தாயா, நாம் வணக்கம் தெரிவித்ததை கூட கவனிக்காமல் இந்த பிரம்மதேவர் செல்கிறார் பாருங்கள். முருகா, அவர் பெரியவர், ஏதோ யோசனையில் சேர்ந்திருக்கலாம். பரவாயில்லை, விட்டுவிடு முருகா. அவ்வாறு எப்படி இருக்க முடியும்? படைக்கும் தொழில் செய்யும் பிரம்மதேவர் தன்னை மறந்து ஏதோ யோசனையில் இருந்தார். அவர் பார்க்கும் படைத்தல் என்னும் தொழில் என்னவாகும்? யோசித்து பார்த்தாயா அண்ணா? பெரியவர்களை குறை கூடுவது சரியில்லை முருகா, விட்டுவிடு இதை. அதென்ன பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் என்று? ஒருவர் நம்மை வணங்கினால் பதிலுக்கு மரியாதை செலுத்துவதுதானே முறையண்ணா. அவருக்கு நான் பாடம் புகட்டப் போகிறேன், வேடிக்கை பாரண்ணா. வேண்டாம் முருகா, நான் சொல்வதை கேள். ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிவிடப் போகிறது. சரி சரி, நான் போகிறேன். வணக்கம் பிரம்மதேவரே, நான் உங்களை முன்பே ஒரு முறை வணங்கினேன். ஆனால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்தவில்லை, கவனிக்கவில்லை முருகா. கவனிக்கவில்லையா அல்லது கவனம் இங்கு இல்லையா? சரி, படைக்கும் தொழிலை நீங்கள் எதை முன் உதாரணமாக வைத்து செய்கிறீர்கள்? வேதத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு ஜீவராசிகளின் பாவ புண்ணியத்தை பொறுத்து படைக்கும் தொழிலை செய்கிறேன். அப்படி என்றால் வேதத்தின் பொருள் என்ன? ஓம் என்ற சொல்லிலிருந்து உதயமாவது வேதம். ஓம் என்பதன் உட்பொருள் என்ன பிரம்மதேவரே? பிரணவம். பிரணவத்தை பிரித்து சொல்லுங்கள். அதாவது அகார உகார மகாரத்தின் சேர்க்கை முருகா. அகார உகார மகாரத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லுங்கள். அர்த்தம் அர்த்தம் தெரியவில்லை குமரா. படைக்கும் தொழில் செய்யும் பிரம்மதேவரான உங்களுக்கே அர்த்தம் தெரியவில்லையா? அதன் பொருள் விளங்கவில்லையா? வெட்கக்கேடு. அதன் அர்த்தத்தை நீங்கள் சொல்லும் வரை நான் உங்களை விடப்போவதே இல்லை. உங்களது தலைகணம் வேரோடு அழிய உங்களுக்கு தக்க தண்டனை தருகிறேன். சிவகணங்களே, சிவகணங்களே, பிரம்மதேவரை சிறையில் அடையுங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் முருகா. முருகா, என்ன விட்டது? படைக்கும் தொழில் தடைபடுமே. அதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் சற்று ஓய்வெடுங்கள். முருகா, என்ன இது?
படைக்கும் தொழில் செய்யும் பிரம்மதேவரை நீ முதலில் விடுதலை செய். முடியாது தாயே, மன்னித்து விடுங்கள். முருகா, சரியோ அல்லது தவறோ பெற்றோரை அவமதித்தாய் என்ற அவப்பேர் உனக்கு வேண்டாம். சொல்வதை கேள். முதலில் பிரம்மதேவரை விடுதலை செய். அப்படியே ஆகட்டும் தந்தையே. சிவகணங்களே, பிரம்மதேவரை விடுதலை செய்யுங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் முருகா. முருகா, சற்று நில். நான் உன்னுடன் தனியாக பேச வேண்டும். கூறுங்கள் தந்தையே, என்ன விஷயம்? முருகா, என்ன இருந்தாலும் பிரம்மதேவரை நீ அவமதித்தது தவறு. நான் தவறு செய்யவில்லை தந்தையே. நீ சிறுவன் என்பதால் நீ கேட்ட விளக்கத்தை கூறாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லவா? ஞானத்தை பெற வயது வரம்பு இல்லை தந்தையே. பெரியவர்கள் சிறியவர்களுக்கு புரியும்படி கூறதானே வேண்டும். அப்படியானால் வேதத்திற்கு உன்னால் பொருள் கூற முடியுமா? முடியும் தந்தையே. வேதத்தை கற்பிப்பவன் குரு, கற்பவன் சீடன் அல்லவா? ஆகையால் நீங்கள் கை கட்டி வாய் பொத்தி கேட்பதற்கு தயாரானால் நானும் சொல்வதற்கு தயாராகிறேன். அப்படியே ஆகட்டும் குமரா. ஒரு பெரும் தத்துவத்தின் சாரெடுத்து நல்ல ஓம் எனும் மந்திரத்தின் பொருளுரைத்து தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த மலை இந்த சுவாமி மலை. பிரணவத்தின் பொருள் தெரிந்து கொள்ள சிவபெருமான் தன் பிள்ளை முருகனை குருவாக ஏற்று தான் சீடனாக அமர்ந்த இடம் இந்த சுவாமி மலை. இந்த முருகனை பற்றி அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் பாடியுள்ளார். முதலாவதாக வேல் வேல் வேல், ராகம் ஆபேரி, திஸ்ர நடை. வேல் 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 முருகா வேல், வேல் முருகா மாப்பழனி வேலாயுதா வேல். கந்தா கம்பா குமரா கார்த்திகேயா, கந்தா கம்பா குமரா கார்த்திகேயா. கருணாகர ரக்ஷகரே கார்த்திகேயா, கருணாகர ரக்ஷகனே கார்த்திகேயா. வேல் 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 முருகா வேல், வேல் முருகா மாப்பழனி வேலாயுதா வேல். வேல் 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 முருகா வேல், வேல் முருகா மாப்பழனி வேலாயுதா வேல். வள்ளி மணவாளா வடிவேலா, வள்ளி மணவாளா வடிவேலா. நீலமயில் வாகனனே செந்தில் நாதா, நீலமயில் வாகனனே செந்தில் நாதா. வேல் 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 முருகா வேல், வேல் முருகா மாப்பழனி வேலாயுதா வேல். மாப்பழனி வேலாயுதா வேல். சிவகொடி சிவகொடி சிவகுமாரா, வெற்றி வேல் வந்து வந்த வெற்றி வேலா, வெற்றி வேல் வந்து வந்த வெற்றி வேலா. வெற்றி வேலா, வெற்றி வேலா, வெற்றி வேலா.
அடுத்ததாக சிரத்தானத்திர் என்ற பாடல் காளஹஸ்தி சிவனை பற்றியது. திருப்புகழ் ரூபக தாளம். சிரத்தானத்திர் பணியாதே ஜகத்தோர் பற்றை குறியாதே. சிரத்தானத்திர் பணியாதே ஜகத்தோர் பற்றை குறியாதே. வருத்தமற்ற பிளதான வருத்தமற்ற பிளதான மலர்த்தாள் வைத்தின் தனையாயும் தான் முத்த கிணியோனே திருத்தாள் முத்த கிணியோனே திருக்காலத்தின் பெருமாளே திருக்காலத்தின் பெருமாளே. இறுதியாக சந்ததம் வந்த தொடராலே திருப்புகழ் ராகம் ரதிபதி பிரியா. சந்ததம் தந்த தொடராலே செங்கலம் துஞ்சி தெரியாதோ கந்தமும் கந்தம் உணனாயி கண்டு கொண்டு பிடிவேனோ கண்டு கொண்டு பிடிவேனோ கொண்டை கொண்டதானே கரம் கண்டு இங்கு ஐப்பசி மாதம் நடைபெறும் சூரசம்ஹாரம் விழா மிகவும் புகழ் பெற்றதாகும். நாழிக்கிணறு தீர்த்தம் இங்கு புகழ்பெற்ற தீர்த்தமாகும். சிவன், பார்வதி, முருகன், விநாயகருடன் கைலாயத்தில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. உலகத்தை ஆளும் பரம்பொருளே உம்மை வணங்குகிறோம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சுவாமி, சூரபத்மனின் அட்டூழியங்கள் ஓய்ந்த பாடில்லை. அவனை அழிப்பதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்று நினைக்கிறேன். ஆம் தேவி, நான் சிறிது கால அவகாசம் தந்தும் அவன் திருந்தும் வழியை காணோம். ஆகவே நம் முருகப்பெருமானை சூரபத்மனுடன் போரிட செல்லும் காலம் வந்துவிட்டது. முருகா, தந்தையே, உனக்கொரு கடமையை தரப்போகிறேன். அசுரனான சூரபத்மனை வதைத்து தேவர்களையும் மக்களையும் நீ காக்க வேண்டும். சேனாதிபதி வீரபாகு. பணியேன் சர்வேஸ்வரா. முருகா, இவனை துணை கழைத்துச் செல். அப்படியே ஆகட்டும் தந்தையே. உங்களை நாம் சிரம்பணிந்து இக்கட்டளையை ஏற்ற புறப்படுகிறேன். முருகா, இந்த வேலை பெற்றுக்கொண்டு சூரபத்மனை அழித்து வெற்றியுடன் திரும்பி வா. என்னை ஆசிர்வதியுங்கள் தாயே. சென்று வென்று வருகிறேன் வீரபாகு. சொல்லுங்கள் முருகா. வாருங்கள், செல்லலாம். அப்படியே ஆகட்டும் முருகா. வெற்றிவேல் வெற்றிவேல் வெற்றிவேல். சூரபத்மன் வாழ்க சூரபத்மன் வாழ்க சூரபத்மன் வாழ்க. அரசே, முருகன் உங்க தம்பியை கொன்று விட்டாராம். முருகா, என் தம்பியை கொன்று விட்டாயா? என் குலத்தையே சிதைத்து விட்டாய். உன்னை நான் வதைக்காமல் விடமாட்டேன். வாருங்கள், போரிடலாம். அப்படியே ஆகட்டும் அரசே. சூரபத்மன் வாழ்க
சூரபத்மன் தனது தம்பியை முருகன் கொன்றுவிட்டதை கேட்டு வெகுண்டெழுந்தான். உடனடியாக போர் செய்து முருகனை அழித்து விட வேண்டும் என்ற கர்ஜனையோடு போர்க்களத்தை நோக்கி புறப்பட்டான். காட்சி 3, திருச்செந்தூர் கடற்கரை. முருகப்பெருமான் தாயின் கட்டளையை ஏற்று சூரபத்மனை சம்ஹாரம் செய்ய வீரபாகு மற்றும் போர் வீரர்களுடன் திருச்செந்தூர் கடற்கரைக்கு செல்கிறார். சூரபத்மனும் கோபமாக தன் படை வீரர்களுடன் முருகனுடன் போரிட கடற்கரைக்கு வருகிறார். அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை காணலாமா? வாருங்கள். வெற்றி நமதே ஆகட்டும். வெற்றி நமதே ஆகட்டும். வெற்றி நமதே ஆகட்டும். வீரர்களே தாக்குங்கள். முதல் நாள் முதல் 6ஆம் நாள் வரை தொடர்ந்து முருகனின் வீரர்களுக்கும் சூரபத்மனின் வீரர்களுக்கும் இடையே போர் பயங்கரமாக நடக்கிறது. சூரபத்மனின் வீரர்கள் பலர் இப்போரில் மாண்டு போகிறார்கள். அந்த சமயத்தில்தான் 6ஆம் நாள் போரின் முடிவில் சூரபத்மன் மறைந்து விடுகிறான். எங்கு தேடியும் அவனை காணவே இல்லை. இந்த நிலையில்தான் நாம் தற்பொழுது 7ஆம் நாள் போரில் என்ன நடக்கிறது என்பதை காணப்போகிறோம். சூரபத்மனை கண்டுபிடித்தார்களா? அவன் எங்கு சென்று மறைந்தான் என்றெல்லாம் கேள்வி எழுந்துள்ளது. இக்காட்சியில் நாம் காணலாம். வாருங்கள். பெருமானே, சூரபத்மன் உங்களிடமிருந்து தப்பிக்க மரமாக உருமாறி இருக்கிறான். பாதகமில்லை, இப்போதே அவனை அழித்து விடுகிறேன். முருகா, தங்கள் தாய் தங்களுக்கு தந்த வேலுக்கு இப்போது வேலை வந்து விட்டது. தாங்கள் இதை உபயோகித்து அவனை சம்ஹாரம் செய்து விடுங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் வீரபாகு. மரம் 2 பாகமாக பிளவுற்றது. அதில் ஒரு பகுதியை மயிலாகவும் மற்றொரு பகுதியை சேவலாகவும் மாற்றி முருகன் சூரபத்மனுக்கு மோட்சம் தந்தார். வெற்றிவேல் வீரவேல், வெற்றிவேல் வீரவேல், வெற்றிவேல் வெற்றிவேல். முருகன் சூரபத்மனை அழித்து சூரசம்ஹாரம் நடத்திய இடம் இந்த திருச்செந்தூர். அடுத்ததாக நாம் குறவன் குறத்தி நடனத்தை காணவிருக்கிறோம். முருகப்பெருமான் வள்ளி என்ற வேடுவ குலப் பெண்ணை வள்ளிமலை என்ற இடத்தில் தன் அண்ணன் விநாயக பெருமான் உதவியுடன் மணந்தார். வள்ளிக்கு குறத்தி ஒருவள் குறி சொல்லும் பொழுது, முருகனே வந்து உன்னை மணப்பான் என குறி சொல்லி அது நிஜத்தில் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. குறவன் குறத்தி நடனத்தை காணவிருக்கிறோம். அவர்கள் ஆடி கழிப்பதை நாம் கண்டு மகிழாமாம். வாருங்கள்.
dina dina tandina dina 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 tandina. குறவன் குறத்தி நடனத்தை கண்டு ரசித்தீர்களா? The participants in குறவன் குறத்தி dance are சித்தேஸ்வர் நேஹா, தர்ஷன் ஸ்ரீதயா, ஜி அனிஷ் ஆதிரா, அக்ஷயா நக்ஷத்ரா, சுதர்ஷன் and வெண்பா. அடுத்ததாக நிறைவாக நாம் காணவிருக்கும் அறுபடை வீடு பழமுதிர்ச்சோலை ஆகும். இது மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரையிலிருந்து 15 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது இந்து சமய அறநிலையத்துறையால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ் புலவரான ஔவையார் ஒரு நாள் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். சில காலமாகவே அனைத்தும் நாம் கற்றுவிட்டோம் என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்து வந்தது. அந்த சமயத்தில் முருகப்பெருமானின் தரிசனம் தனக்கு கிடைக்காதா என்று எண்ணியபடி அந்த தருணத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தார்கள். அப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாமா? வாருங்கள். முருகா, குமரா, வடிவேலா, தன்னலம் கருதாமல் தமிழுக்கு தொண்டு செய்கிறேன் முருகப்பா. உன்னை காணும் அந்த நன்னாலும் என்றப்பா, அழையும் என் உள்ளத்திற்கு ஆறுதல் தா அப்பா. என்ன பாட்டி தனியாக உட்கார்ந்து புலம்பின் இருக்க? பேசினேன், பாடினேன், தமிழால் உலகத்துக்கு தொண்டு செய்திருக்கிறேன். அப்பாடி, அப்போ நீ ரொம்ப படிச்சிருக்கன்னு சொல்லு. அப்போ உனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லு. பாலும் தேனும் பாகும் பருப்பும் இவற்றை தந்து சங்க தமிழ் 3ஐயும் வாங்கினேன் அப்பா. அப்படியா? ஏன் பாட்டி, கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவுன்று பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க. உலகத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எவ்வளவோ இருக்கு. ஆனா நீ எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றியே. வயது இளவயதாக இருந்தாலும் வாக்கில் முதுமை தெரிகிறதே. தமிழ் உன் நாவில் விளையாடுகிறதே. நீ யாரப்பா? நான் ஆடு மேய்க்கிறவன் பாட்டி. படிப்பு சுத்தமாக வராது பாட்டி. அலுப்பா இருக்கியே, கொஞ்சம் நாவல் பழம் முழுக்கிறேன், சாப்பிடுறியா? மிகவும் சுவையாக இருக்கும், ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். என் நாவின் சுவையெல்லாம் மடக்கிவிட்டேன் அப்பா. சரி போடு, இவ்வளவு சொல்கிறாயே. சரி போடுறேன். உனக்கு சுட்ட பழம் வேண்டுமா, சுடாத பழம் வேண்டுமா? அதில் என்ன அப்பா, பழத்தில் கூட சுட்ட பழம் சுடாத பழம் இருக்குதே. உனக்கு அந்த விஷயம் தெரியுமா? சரிப்பா, சுடாத பழமே போடு. போடுறேன் போடுறேன், சுடாத பழமே போடுறேன். அடடா, பழமெல்லாம் மண்ணாக இருக்கிறதே. என்ன பாட்டி, பழத்தை ஊதுகிறாயே, பழம் சுடுதா? ஆணவத்தால் நான் என்ற மமதை தாக்கியதில் தடுமாறி போனேன். நீ யாரப்பா? என் தமிழ் மீது ஆணை. உனக்குதான் எல்லாம் தெரியுமே. நான் யாருன்னு கண்ணை மூடி தீர்மானித்து சொல். பாட்டி, நான் சொல்ற வரைக்கும் கண்ணை திறக்கவே கூடாது, சரியா? சரி மகனே. என்ன பாட்டி, கண்ணை மூடிந்தானே இருக்க? ஆமாம் மகனே, நான் கண்ணை திறக்கவே இல்லை. கந்தாவடி வேலா என்னப்பன முருகா,
உனக்காக தமிழ் பாடல் பல பாடினேன், இருந்தாலும் இதமாக நீ கேட்க ஒரு பாடல் இப்போது நான் பாடுவேன் பாடுவேன். முருகா, ஆறுபடை வீடும் அருள் வழங்கும் முருகா, அருகே நீ ஓடோடிவா. மூவிரண்டு முகம் சொலிக்க 2 கரங்களுடன் ஆதரவு தர ஓடிவா. ஆறுபடை வீடும் அருள் வழங்கும் முருகா, அருகே நீ ஓடோடிவா. மூவிரண்டு முகம் சொலிக்க 2 கரங்களுடன் ஆதரவு தர ஓடிவா. ஈசன் மகனே என்னை காக்க இங்க உனையன்றி வேறாரையா. நெஞ்சார நான் நினைக்க பஞ்சாமிர்தம் கொடுக்கும் ஒரு தெய்வம் நீதானையா, ஒரு தெய்வம் நீதானையா. தெய்வானை வள்ளியுடன் மணக்கோலம் கொண்டு திருப்பரம் குன்றம் வாழ்கின்றவன். இன்னைக்கு கோபம் கொண்டு பார்ப்புகழும் பழனியிலே ஆண்டியன கோலம் கொண்டவன். நீ தத்துவத்தின் சாரெடுத்து சுவாமி மலை எல்லையிலே தகப்பனுக்கு பாடம் சொன்னவன். காவல் என நின்று பெரும் சினம் தணிந்து தணிகையில கண் குளிர காட்சி தந்தவன். நீ பாங்குடனே கருள் தரவே பழமுதிரும் சோலையில பரஞ்சோதியாய் நின்றவன், பரஞ்சோதியாய் நின்றவன். கமழும் அந்த அருணகிரி தமிழில் மனம் மகிழ்ந்தாடி நின்ற முருகன். கிழவி இவள் புலமை கண்டு அழகு மிகும் குழந்தை என மகிழேறி வந்த குமரன். ஆதிசிவன் பிள்ளையன யானை முகன் தம்பியன ஞான பழமான முதல்வன். நீ பாடும் குரல் வளம் கொடுக்கும் பனிமலையில் வாழும் அந்த பார்வதியின் இளைய புதல்வன். அவ்வையே, கண்ணை திறந்து பாருங்கள். யாருடைய குரல் இது? ஆ, முருகா. அவ்வையே, உமது பக்தியை கண்டு யாம் மனமகிழ்ந்தோம். எங்களது பரிபூர்ண நல்லாசி எப்போதும் உமக்கு உண்டு. தாங்கள் என் மீது மிகுந்த பக்தி வைத்துள்ளீர்கள், அதை கண்டு இன்புற்றேன். தங்களை நான் மனம் குளிர்ந்து ஆசிர்வதிக்கிறேன். எண்ணிய அனைத்தும் நிறைவேறட்டும். முருகா, ஞான பண்டிதா, என் அப்பனே, தமிழ் கடவுளே, தம்பதி சமேதராக வள்ளி தேவனையுடன் காட்சி கொடுத்திருக்கிறாய். நான் பெரும் பாக்கியசாலி. உன் திருவடி சரணம், உன் திருவடி சரணம். கள்ளமில்லாமல் வரும் அடியவர்க்கு காட்சி தந்து வள்ளி தெய்வானையுடன் அமர் சோலை, தங்க மயில் விளையாடும் பழமுதிர் சோலை, அவ்வை பிராட்டியின் தமிழ் புலமையை சோதித்த இடம் ஆகவே பழமுதிர் சோலை என பெயர் பெற்றது. நக்கீரர் அருளிய திருமுருகாற்றுப் படையில் பாட்டுடை தலைவனாக இடம்பெற்றுள்ளார் முருகப்பெருமான். முருகு என்றால் தமிழில் அழகு என்று பொருள். தமிழில் மெல்லினம், இடையினம், வல்லினம் ஆகியவற்றை ஒன்று சேர்த்த பெயராக இருக்கிறது இந்த முருகன் என்ற பெயர். முருகப்பெருமானை நாம் தமிழால் பாடி அறுபடை வீடு தரிசனத்தை நிறைவு செய்யலாமா?
சண்முகனை சரணடைந்தால் சங்கீதம் பாட வரும். சண்முகனை சரணடைந்தால் சங்கீதம் பாட வரும். ஆறு படை வீட்டில் ஓடி விளையாடும் சுவாமிநாதனே சரவணனே. ஆறு படை வீட்டில் ஓடி விளையாடும் சுவாமிநாதனே சரவணனே. ஆறு முகம் கொண்டு ஆறுதல் தந்து கோடி நலம் காட்டும் குருபரனே. முத்தமிழில் பாட வந்தேன் முருகனையே வணங்கி நின்றேன். தித்திக்கும் குமரன் பேரில் தெய்வீக அழகை கண்டேன். முத்தமிழில் பாட வந்தேன் முருகனையே வணங்கி நின்றேன். அறுபடை வீடுகளுள் 4 படை வீடுகளை நாம் தரிசித்த மனநிறைவுடன் இருக்கிறோம். முத்தமிழுக்கும் முருகனுக்கும் மிகச்சிறந்த தொடர்பு உள்ளது என்பது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாகும். இவர் பண்டைய காலம் தொட்டு வணங்கப்பட்டு வரும் ஒரு கடவுள் ஆவார். சங்க காலத்தில் குறிஞ்சி நில கடவுளாகவும் போற்றப்பட்டார். தமிழ் கடவுள் முருகன் டாமா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். முருகன் பிறப்பு. சிவன் ஹரிகிருஷ்ணன் 5th ஸ்டாண்டர்ட், பார்வதி அமிதி, விநாயகர் ஹரிகிருஷ்ணன் 3rd ஸ்டாண்டர்ட். சிவகணங்கள் சர்வேஷ் ஸ்ரீவத்சன் யாதவன், இந்திரன் விவந்த் யாதவ். தேவர்கள் பிரணீத், தருண் சாய், ரதீஷ், திரிபுவன். சிவன் சாங் சிவஸ்னேகா, ஷமாத்மிகா. கார்த்திகை பெண்கள் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மிதுர்னிகா, சன்விஹாரா, யாதவி, மித்ரா, சஹஸ்ரஸ்ரீ, பூர்ணா. பார்வதி அமிதி accompanied by மிருதுளா, தாக்ஷண்யா, முருகன் ஷிரோஷிகா. பழனிமலை சிவன் ஹரிகிருஷ்ணன் 5th ஸ்டாண்டர்ட், பார்வதி அமிதி, முருகன் சாய் சயன், விநாயகர் ஹரிகிருஷ்ணன் 3rd ஸ்டாண்டர்ட், நாரதர் தீபேஷ். சிவகணங்கள் சர்வேஷ் ஸ்ரீவத்சன் யாதவன், மயில் சஞ்சித், ஔவையார் யசஸ்வினி. சுவாமிமலை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் முருகன் சாய் சயன், விநாயகர் ஹரிகிருஷ்ணன் 3rd ஸ்டாண்டர்ட், பிரம்மா வேதவ், சிவன் ஹரிகிருஷ்ணன் 5th ஸ்டாண்டர்ட், பார்வதி அமிதி. சிவகணங்கள் சர்வேஷ் ஸ்ரீவத்சன் யாதவன். திருச்செந்தூர் சிவன் ஹரிகிருஷ்ணன் 5th ஸ்டாண்டர்ட், பார்வதி அமிதி, முருகன் அதிதி, விநாயகர் ஹரிகிருஷ்ணன். வீரபாகு முகுந்த்ராஜ். தேவர்கள் பிரணீத், ரதீஷ், தருண் சாய், திரிபுவன். சூரபத்மன் ஸ்ரீவத்சன். அசுரர்கள் கோகுலகண்ணன், கோகுலகிருஷ்ணன், சர்வேஷ், ஸ்ரீவத்சன், யாதவன். மயில் சஞ்சித், சேவல் விஷ்ணு பிரசாத். பழமுதிர் சோலை ஔவையார் யசஸ்வினி, முருகன் அதிதி, வள்ளி மீரா, தெய்வானை அன்விதா. முத்தமிழ் பாத வந்தேன் சாங் சிங்கர்ஸ் ஸ்ரீ ஹர்ஷிதா, சாய் தர்ஷினி, லக்ஷன், தன்ஷிகா, ஷமாத்மிகா, மிருதுளா, தக்ஷண்யா, வேதவ் அண்ட் சர்வேஷ். முடிவாக தமிழர்களுக்கும் முருகனுக்கும் உள்ள தொடர்பானது நெடுங்கால பிணைப்பாகும். இன்று தமிழகம், இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் முருகன் வழிபாடு இன்றளவும் நடந்து கொண்டு வருகிறது. ஆகவே முருகன் உலகளவிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வடிவமாக திகழ்கிறார். கடவுள் என்பதிலும் மேம்பட்டு அவரின் வீரம், அழகு, கருணை, அடைக்கலம், வேண்டும் வரம் தரும் தன்மை ஆகியவை நம்மை அவரிடம் ஈர்த்து செல்கின்றன. கந்த சஷ்டி கவச்சம், கந்தர் அனுபூதி, கந்தகுரு கவச்சம் என்று பல பக்தி ஸ்லோகங்கள் இவரை நினைத்து பாடப்பெற்றுள்ளன. நாம் முருகனை கொண்டாடும் இந்த வேளையில் ஆகஸ்ட் 24, 25 தேதிகளில் அனைத்துலக முருகத் தமிழ் மாநாடு பழனியில் நடக்கவிருக்கிறது என்பதை
மகிழ்ச்சியுடன் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தி எண்ட். Please give a big round of applause for the participants and thank you for your patience. It's now time to invite our chief guest, Mr. V. Santanam, Regional Director, National Institute of Open Schooling, NIOS Regional Center, Chennai, Tamil Nadu. We take immense pleasure in inviting our chief guest and our director, Mr. P. Ananthakrishnan, our Madam Principal, Mrs. Rama Ananthakrishnan, onto the dais. About the chief guest, Mr. V. Santanam is the Regional Director of National Institute of Open Schooling, NIOS, Regional Center, Chennai, Tamil Nadu. First, he had joined in Defense Research and Development Organization, DRDO, and then joined in Ministry of Labor and joined in Higher Education Department under Ministry of Education, Government of India. And also, he joined CBSE Central Board of Secondary Education, Ministry of Education, and currently working as NIOS Regional Director, Chennai. He is an alumnus of Bharatiyar University, Coimbatore, IGNOU, New Delhi, and Azhagappa University, Karaikudi. I now call upon. We take immense pleasure in honoring our chief guest, Mr. V. Santanam. We are felicitating him with a small memento. May I request our director, Mr. P. Ananthakrishnan, to give away the memento. I now request our chief guest to speak a few words about the annual day program. Good evening, everyone. First of all, let me start with my I came very late, sorry. Yeah. Good evening to everyone here. Yeah, I'll speak. Yeah, no issue. See, actually, these functions you all enjoyed here. It's like kind of every year organizing and celebrating the children and participating with the parents, enjoying that. We all from the administration side, we don't have much knowledge about that. So it's really very honor and happy to be here and address all of you. So once again I convey my sincere sorry. I came late due to our other engagement. The school director, Mr. Ananthakrishnan, the principal, Srimati Rama, and the secretary, Ranchana, respected teachers, lucky students, the parents, non-teaching staffs, supporting staffs, and ladies and gentlemen. Very good evening and warm welcome to this annual day celebration functions. Of course, this is great pleasure to be here in this evening and address all the children and parents. This is the 22nd
annual day celebrations. It means they have been here for long period and serving to the society through education, the school education of NIOS board. The NIOS board is one of the national board. In India, there are 3 national boards currently functioning. One is Central Board of Secondary Education, another one is National Institute of Open Schooling, and third one is Council for the Indian School Certificate Examinations. As such, as on today, only 3 national board. So the school, Balaya Senior Secondary School, comes under National Board of National Institute of Open Schooling. I convey my sincere congratulations and best of luck to this Balaya Senior Secondary School. See, before giving my greetings to the students, let me clarify and convey certain things about this NIOS board. The National Board of National Institute of Open Schooling, one of the best and world biggest open schooling system in the world, which provides so much of flexibilities. If you are going to formal school system, you will constrain to study certain subjects only, and attending the school from morning to evening, and also following the board syllabus. Whereas in NIOS, it's not like that. It is of course one of the national board, but it has its own inbuilt many flexible features. That is the things I would like to share it here for your knowledge. And also I request each one of you to share this information to your near relatives and friends and colleagues. If you look at very deeply, there are so many flexibilities. It will take time to summarize each and everything. I will give you very major flexibilities. Say for example, if you want to take subjects, if you are in CBSE or in state board, you have to choose what they are offering over there. It may be like maths group, science group, arts, maybe etc. etc. It is the same case in CBSE also. Whereas if you are coming into NIOS, it is not like that. See, we are providing almost 19 to 20 subjects. I think now we included one more language also very recently. 20 languages we are offering in secondary level, and 13 languages we are offering in the senior secondary level. It is only in the case of I am talking about languages. If you are going into other subjects, almost we are having 21 subject in other subject under secondary category, and more than 30 plus in the senior secondary category. So if your person or your children, they want to study any subject available under NIOS, you can choose anything. There is no pre-constraint or pre-condition. We have very small conditions only. In admission, say for example in admission, it's only just 2 conditions for secondary level. One is they have to be 14 years old, and they have to be the 8th passed candidate, or even in some cases failed candidates. You can come for NIOS. We provide that flexibility. So the 2 condition is that 14 years old, 8th pass or fail. Anyone can join in NIOS to become a 10th, to get a 10th certification. It is really very highly impossible in the other boards.
either it is in the state board or central board, you need to be the passed candidate of class 9th. Whereas in NIOS, this only two conditions. You have to be the 14 years old candidate, and even if you are literate, or you can say self-certification stating that I can able to study class 10th means we are admitting. Again in the same condition with some different, in senior secondary also, the candidate should be 15 years old and compulsorily the candidate should be passed from either central or state board. So that much flexibility we are offering in the admission level. Coming to my first point, that the academics, they can choose any kind of subjects which is available in the NIOS. They have to, only the condition is they have to pass 5 subjects, 1 language minimum plus 4 other subjects available in NIOS. Otherwise 2 subjects maximum languages, 3 other subjects. The same condition applies to secondary level as well as senior secondary level. This is choosing the subject. This option is really nowhere available in as on today in India. But the society, the world is moving towards multidisciplinary approach. And multidisciplinary approach in the sense people are preferring to study whatever they like. ஒரு மேக்ஸ் படித்த மாணவர் வந்து பயோடெக்னாலஜி படிக்கலாம், ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம், ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பர்சியூ இன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். He can choose mass communication plus computer science. This is the way the world is moving now. Currently in India, it is in Western countries, it is already there. Generally நம்ம எல்லாருமே கோட் பண்ணுறது என்னென்னா அமெரிக்காவில் அப்படி இருக்குது, ஆஸ்திரேலியாவில் அப்படி இருக்குது. This is what we used to say regularly. But in India, only in NIOS, this has already been started and we are doing this. This is one of the best and very good future available in NIOS. Then the third point is that examination system. In case your children are studying in state board or central board, they have to appear only in the end of the academic year, maybe in March or April. In NIOS, we do have the same system, but we have option of appearing in 2 times public examination. That is one during April, May, and another one is in October, November. This is the only board in India which provides this kind of facility. You cannot get this facility in state or central board. Even otherwise, if the candidate, learner is ready to write any day examination, public examination, they can write the examination. We have the future flexibility that is called on-demand examination. It means those who are interested to write final examination any day, they can write the examination. So likewise, we have so many futures. Once you are registered in NIOS, you can have minimum 5 year, maximum 5 year duration, and the minimum eligibility to get into NIOS is just 14 years strength and 15 years for senior secondary, and there is no maximum age limit. And the materials, the syllabus is at par with the CBSE. We are following the syllabus of NCERT pattern, National Curriculum Framework. From National Curriculum Framework only the syllabus are drawn from and taken by CBSE and NIOS. So the syllabus also the best in the country. There are so many other features also. So as a parents, I request you, each one of you present here, take note of this and try to share to your near and dear and colleagues the best feature of NIOS. It is very good
and very beneficial to the coming generation as well as to the current generation. Whatever flexibility I shared here, really nowhere available. By opting to NIOS, you can, get your children to become a future ready generation, because you cannot study the subject combinations flexibility offered by NIOS anywhere in India. People are coming from America to study in NIOS. It may surprise you, in America, the system is like that. They are also like India, they have state-sponsored universities. In the state-sponsored universities, people are admitting minimum 40 to 50% of the candidate passed out from the community colleges. The community colleges, if you want to clear the school education, at least they have to study 20 to 21 papers. This is what I got it from the parents who are studying in the NIOS, they are NRI people. They are asking, if you want to study algebra, you have to study main algebra, introduction to algebra, and some kind of another one more paper. Like that, they have to complete minimum 20 to 21 papers. What they are doing it, if they study in NIOS India, the community college certificate obtained is bore with NIOS certificate, and they are admitting the students in the American universities. This is just one small example I am sharing you. This NIOS certificates are globally recognized, and people are taking advantage of NIOS certifications. So all you have to take this opportunity. Of course, you are all already parents of the NIOS students, and you are already part of the system. And I am adding the features available with NIOS. There are many more available, and we provide so many, inclusive students, the category of person with disabilities. We provide so much of supporting system. We provide scribe facility. Nowadays we are providing even father and mother can write the examination for their children. It is not available anywhere. And we provide computer facility to write the examination. And we provide encourages, take care people. Suppose the particular candidate is not, is not having the habit of writing alone or sitting alone in the room and writing examination, we permit them with the relatives so that they can come to the examination center and they can encourage the children. So like that, there are so many futures. So I request each one of you to avail these futures and put your children in NIOS and get the best out of it. And about this children, of course, we all enjoyed the very beautiful, dramas of our Hindu ethics, and it's really very, very, they depicted almost similar what we enjoyed in the other field. It's like a real scenario. So it shows that how the school is doing in such a very beautiful manner. I congratulate each one of the candidates participated in this program on behalf of NIOS and on behalf of Regional Center Chennai. Congratulations to all the children. And children, nowadays, I don't want to give any advice about academic brilliance, because each parents are highly educated. They may be motivating each day, so I don't want to add some more. But still, despite all these futures and facilities, there are so many, other things are also happening. Say for example, the social media is taking all the time. So I request children to not to have, using the mobiles. Just you use it for only few minutes or maybe 5 or 10 minutes only, and you can study well. Always keep good friends with you. Have the habit of reading good books. If you want to grow, I can recommend only one advice, that always keep the habit of reading good books. It will really help you in your future. Thank you so much. And I would like to say my best wishes to
Balaya School management, the teachers, parents and children. Thank you so much. I hope the director Ananda Krishnan, will bring this school to the height which no other school can dream of or think of it. Congratulations to Mr. Ananda Krishnan. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable speech. To the parents as well as to the students, we will definitely follow whatever you say. The school has been running a Montessori and kindergarten teacher training center since 2002 and has trained and empowered many lady teachers, and now we are awarding the Montessori teacher training certificates for the successful teacher candidates. May I request our chief guest to do the honor. May I now call upon Mrs. Rama Devi to receive the certificate. May I now call upon Mrs. Purnima to receive the certificate. Now, vote of thanks. So, I take 2 minutes from you. Kindly wait, because we need to thank everybody who has gathered here, as well as who all worked very hard to make this a grand success. Honorable Chief Guest, respected Director, Madam Principal, beloved teaching faculties, and our most valued parents, ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to thank our today's chief guest, Mr. V. Santanam, Regional Director, NIOS, for having accepted our invitation and spending his valuable and precious time with us in the midst of his busy schedule. I also thank him for his wonderful speech, which is thought-provoking. I thank Mr. Sarath Krishnan for having come and present here. I thank our Director, Sri P. Ananthakrishnan, and our Madam Principal, Mrs. Rama Ananthakrishnan, and Secretary, Mrs. Charanya Sharath, for the perfect logistics support and guidance they had extended to all of us to make this function a reality. I would like to take a little time to thank the following persons and faculties who gave this their shoulders to make this function a grand galore. We thank DO Studio, Mr. Suresh and Mr. Srikanth for providing banners, backdrop and invitation. Mr. Arun Kumar from Welcome Videos for providing LED wall and stage lighting. Mr. Vikram from DJ Service and Lighting for providing DJ, fog machine and genset. Mr. Sridhar, Amman Catering for providing refreshments for the teachers. Mr. Manikam from Vasant Builders for providing all electrical equipment, safety and maintenance. Mrs. Sindhu and team, beautician, for the wonderful makeup they had provided. Aditya Collections for providing costumes. Mr. Suresh for editing audio. The volunteers, Harini Priya, Mrs. Ramadevi, Mrs. Padma, Shivani Medashri, Mrs. Purnima for their support and help. Attendant staff, Mrs. Rita, Mrs. Saraswati, Mrs. Shanmuga Lakshmi, and security, Mr. Dandabani and Mr. Chitraved. Now it's about the faculties. The play Tamil Kadavul Murugan, script writing by Mrs. Subhashri and Mrs. Jayarada Ravi. Invocation dance, choreography and Avaya's Venba song sung by Mrs. Subhashri.
Comparing on the mic, overall coordination, Mrs. Jayarada Ravi. Video editing, backdrop and IT support by Mrs. Deepa and Mrs. Niranjani. Kavadiyattam and Kuravan Kurati Attam choreography by Mrs. Pavitra and Mrs. Niranjani. Ramp walk, fashion fiesta, conceptualization, choreography and practice by Mrs. Charanya Sharat, Mrs. Samrita, Mrs. Gautami, Mrs. Nitya and Mrs. Deepa. Tamil Kadavul Murugan episodes trained by Mrs. Subhashri, Mrs. Samrita, Miss Mitra, Mrs. Maheshwari and Miss Meera. Overall process and management by Mrs. Gayatri and Mrs. Divya. Concept, screenplay and direction by Mrs. Rama Anantakrishnan. I also wish to express my gratitude to our beloved and respected parents for their support, involvement and cooperation in making this event a reality. I must mention our deep sense of appreciation for the participants of today's events, the children who made this a grand success and a dream come true. Last but not the least, we would like to thank the police for providing us safety and security and made this function a grand success. Pardon me if I had left anybody's name. Thank you one and all. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे